Hi students, how are you? This is me, your Renjith sir. All of you are welcome back to our science class. Last class we have seen animals everywhere because lot of things about the animals we had studied. So animals are lived in their habitat. There are land animals, water animals. Some animals live on trees. Some animals are live in air. So that also we have seen in our last class. And we also seen breathing organ of animals. Different animals have different breathing organs. Okay. Then feeding habits. Animals. How do animals feed? What are the adaptation of their faces to having food? So that all things we were studied in our last class. So in this class we are going to study movements in animals. Movements in animals. Animals move different places for searching food and for protecting from enemies and breeding and a resting place. For these all purposes, animals move different places, one place to another places. Okay, animals, how do animals move? Using their legs, or we can say that it limbs. Their limbs is used for moving animals. For example, land animals. Land animals use how many limbs are there? Land animals they have four limbs. Two limbs are front limbs, and or we can say that it is four limbs. Then two are hind limbs, so it's back legs. Okay, we can say that it is four limbs are there. Okay, so in order to move one place to another place, they are used their legs. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ആനിമൽസ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് ബ്രീഡിങ്. ചില ആനിമൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ബേബി ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് അത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, എനിമീസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേടാൻ അത് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ആനിമൽസ് മെയിനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ലിംസ്, അതിൻ്റെ കാലുകൾസിനെ പറയുന്നത് ലിംസ്. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ദെയർ ലിംസ് ഫോർ വാക്കിംഗ് one place to or running one place to another place. Most of the mammals, land animals are most of them are mammals. Mammals endaanu nammal padichu alle, mammals. That mammals have four legs, four limbs. Two limbs are hind limbs, two limbs are fore limbs. Most of them are used that four limbs to move one place to another place. Some animals use only two limbs, their hind limbs only for walking and running. Can you say any example of that type of animals, mammals? Can you say any examples? I think it is kangaroo. They are used that hind limbs only for walking. Okay, anyway, you can search in Google everywhere. You can find out which are the animals on the land use the two limbs, hind limbs only used for walking and running. Okay, come back. Then we are going to study water animals. How water animals, for example, water animals like turtle, penguin, frog, they are how do they move? Mainly fishes. Water animals mainly fishes. They are swimming. How do the fish is swimming? Their fins are used. What is fins? Ainde chiragugal alle, fins are used for moving. Their tail part, there is one fin is there. That part is used for changing the direction. അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഫിന്നാണ്, അതിൻ്റെ ചിറകാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ the unpaired fins maintain balance and tail fins help us to change in the direction of movement. Two paired fins are used to move forward. അതിന് രണ്ട് പെയർ ഫിൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫിൻസ് ആണ് മൂവ്
മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അൺപെയർഡ് ഫിൻസ് ഉണ്ട്, പെയർ ആയിട്ടല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന, ഒറ്റയ്ക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, അതിൻ്റെ ഈ മുതുക് ഭാഗത്ത്, ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫിൻ ഉണ്ട്. ആ ഫിന്നാണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ബാലൻസ്. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഫിഷിനെ നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അൺപെയർഡ് ഫിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫിഷിന് സ്വിം ചെയ്യാൻ, മൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ, ബോഡിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫിൻസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫിഷ് ദ ഫിൻസ് ഓഫ് ദ ഫിഷസ് ഹെൽപ്പ് ടു മൂവ് fastly through water. Okay, they have two pair of fins, one paired fins in their side of the body and one unpaired fins. That paired fins help us to move through water. One unpaired fins, there is a figure 2.9 in your textbook, page number 202, figure 2.9. Their paired fins are there. They labeled there. Unpaired fins, that was in the backside of the fish. That unpaired fins help us to balance in the water. Okay, then the tail fins are help to move their direction, help us to change their direction. Also some more animals are living in water, for example frog, turtle, like that. Some more animals, how do they move in water? For example turtle have their four paddle-like limbs. Paddle-like limbs. നിങ്ങൾ ടർട്ടലിന്റെ ലിംസ്, കൈയും കാലും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ലിംസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലുള്ള ലിംസ് ആണ്. ആ ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാഡിൽ ലൈക്ക് ലിംസ്. That limbs used to push the water backward and they can move forward. Okay, then penguins use two forelimbs as flippers to push the water and to swim. പെൻഗ്വിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഡിസ്കവറി ചാനലിനകത്തോ അനിമൽ പ്ലാനറ്റിനകത്തൊക്കെ പെൻഗ്വിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാലുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതും ആ കാലുകൊണ്ടാണ് നീന്തുന്നതും. അതിൻ്റെ ആ ലിംസ്, അതിൻ്റെ ഹിൻഡ് ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു ഫോർ സ്വിമ്മിങ്. Okay, then frog, we all know that frog, frog is an amphibian. That frog lived in land as well as water. When the frog is in water, they are used webbed feet. Can you see the frog leg? That feet are some connections. The fingers of the feet have some connections. That is called webbed feet. That webbed feet help us to push the water backward and they can move through water. When they are in land, their hind limbs are very lengthy and they can jump by using that type of limbs. Okay, so water animals, fishes have their fins for movement. So turtle have paddle-like feet, and penguin also have their feet are adapted to move very fast through water. And frogs, they can use the webbed feet. Frog and ducks, their feet are webbed feet. They are connections in between their fingers. Okay, that type of animals have this type of adaptation for moving water. Then next is insects. We all know that insects have how many legs? 6 legs are there. Insects have 6-legged creatures. Usually use their legs for movement. അതിന്റെ legs കൊണ്ടാണ് insects move ചെയ്യുന്നത്. Insects like ant and cockroach crawl on their legs. Ants. We all seen what is ants and cockroaches. Crawl, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരಸಿ നീങ്ങുക, അതായത് നടക്കുക. അതെ, അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ക്രൗൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ യൂസ്ഡ് ലോങ് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഫോർ ഹോപ്പിംഗ്. And water insect like water boatman is used their legs as oars for swimming. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ചില ജീവികളെ നമ്മൾ കാണാം, അതിങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു. വാട്ടർ animals, their grasshopper പോലത്തെ ഇൻസെക്ട്സ് അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതും മൂവ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, അതിന് എത്ര ലെഗ്സ് ഉണ്ട്? 6 paired legs, 6 ലെഗ് ഉള്ള ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഓൾസോ വി ഓൾ നോ ദ കോക്രോച്ച് ആൻഡ് സം അതർ ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് their
what is that? Feather. They can fly using wings. Wings on. They have not one pair, two or more. Some cockroaches have two paired wings are there, but the wings are not strong as compared to other birds. They can the wings scales are modified as wings. And the scales are wings ആയിട്ട് modify ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They have no feathers and or bones or strong muscles. അതിന്റെ വിങ്സിന് ബോൺസും ഇല്ല, ഫെതേഴ്സും ഇല്ല, മസിൽസ് ഒന്നുമില്ല. Their chest muscle is used to fly. Okay, that type of insects. Okay, they move with the help of their chest muscles. Insects such as lice and bedbugs do not have wings. നമ്മൾ ബെഡ് ബഗ്സ്, നമ്മൾ ഈ വണ്ട് മൂട്ട പോലൊക്കത്തെ അങ്ങനത്തെ ജീവികൾക്കൊന്നും വിങ്സ് ഇല്ല. അത് അതിന്റെ മൂവ് ബൈ ക്രൗളിങ്, അതിന്റെ ലെഗ് വെച്ചിട്ട് ക്രൗൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ദ insects. That was the movement of insects. But insects like ant, cockroaches, they are used their legs. Also, they have two pair of wings. That wings cannot have bones, and their scales are modified as wings. They can fly, but some animals, some insects do not have their wings. They can move crawling. Okay, then we are going to next birds. We all know that what are the features of birds. Birds have wings, wings ഉണ്ട്. In wings has feathers. Wings the feathers ഉണ്ട്, bones ഉണ്ട്. They are light, hollow. They can easily fly through air. Okay, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, വിങ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ബ്രസ്റ്റ് ബോൺസ്. ആ വിങ്സ് എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആ പക്ഷികളുടെ ഈ ബ്രസ്റ്റ്, ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടുത്തെ ബോൺസും ആയിട്ടാണ് വിങ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മസിൽ എനേബിൾ ടു ദി ബേർഡ്സ് ഫ്ലാപ്പ് ടു ദി വിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ. അപ്പൊ ഈ ചെസ്റ്റ് പോർഷനിലെ മസിൽസ് ആണ് ബേർഡ്സിനെ, വിങ്സിനെ മൂവ്മെന്റ്, ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെന്റിലൂടെ അതിന് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന് വിങ്സ് ഉണ്ട്, വിങ്സിൽ ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബോൺസ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ബോൺസ് ഉണ്ട്, ഹോളോ ബോൺസ് ആണ്. ബോൺസ് ആർ വെരി ലൈറ്റ്, their weight is very light, so they can fly through air. Okay, then they have, when after the flying they are landed on the ground or land, they have two pair of limbs are there. So their limbs are modified according to that purpose. Okay, അതിന്റെ ലിംസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലിംസ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ലിംസ് അതിന് ചെകയാനും പെർച്ച് ചെയ്യാനും, അതിന്റെ ചില ബേർഡ്സിന്റെ ആനിമൽസ് അതിന്റെ പ്രൈസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതിന്റെ ക്ലൗസും അതിന്റെ ബഗ്സും ഒക്കെ മോഡിഫൈഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ക്ലൗസ് ഒക്കെ ആ ടൈപ്പിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദേ ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ വിങ്സ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ റൺ ആൻഡ് വാക്ക് ത്രൂ ലാൻഡ്. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ദെയർ limbs. Okay, then some animals they have wings there, but they cannot fly. Wings are too weak. Such type of animals there is figure 2.15. Some birds cannot fly. For example, emu, they have wings there, but they cannot fly. എമുവിന് ചിറകുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So that body weight is too high. Their wings are too weak to fly. അതിന്റെ വിങ്സ് വളരെ വീക്കാണ്. എമു, കിവി, ഓസ്ട്രിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പക്ഷികൾക്കൊന്നും പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? their wings is too weak. So birds can fly through used their wings. Okay, next is reptiles. Example, lizard, crocodile, turtle and tortoise. They are reptiles. ഉരകങ്ങൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തില്, reptiles അല്ലേ. Snake also reptile.
So how do they move? Reptiles, they have dry scaly skin, less soft shelled egg on land. അതിനൊരു ഡ്രൈ സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബോഡി ഷേപ്പാണ്. നിങ്ങൾ സ്നേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് കാണാം, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ്. ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ സ്കെയില് ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബോൺ, അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ ദേ ക്യാൻ മൂവ് ഈസിലി വിത്ത് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽസ് പ്രസന്റ് അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദയർ ബോഡി. അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അടിയിലുള്ള സ്കെയിൽസ് വെച്ച് സ്നേക്സ് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ദയർ ബോൺസ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു റെപ്റ്റൈൽസ്, ക്രൊക്കഡൈല്, ലിസാർഡ്, ടർട്ടൈൽ, ടോർട്ടോയിസ് ആർ റെപ്റ്റൈൽസ്. ദേ ഹാവ് ഡ്രൈ സ്കെയിലി സ്കിൻ. ദേ ലേ സോഫ്റ്റ് ഷെൽഡ് എഗ്സ് ഓൺ ലാൻഡ്. അതിൻ്റെ സ്കെയിലി സ്കിന്നാണുള്ളത്. ക്രൊക്കഡൈലിനും ലിസാർഡിനും ടർട്ടൈലിനൊക്കെ എന്താണുള്ളത്? ഡ്രൈ സ്കെയിലി സ്കിൻ. ആ സ്കിൻ, ദേ ആർ ലെയ്ഡ് ലെഗ് ഓൺ ദ ലാൻഡ്. അത് എഗ് ലാൻഡിലാണ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ് ഷെൽ എഗ്. ഓക്കെ, ത്രൂ ദേ ഹാവ് ലിംസ്. അതിന് ലിംസും ഉണ്ട്. അത് ക്രൗൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അതിനെ റൺ ചെയ്യുക, വാക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതിനെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ക്രൗൾ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് റെപ്റ്റൈൽസ്. ഓക്കെ, സ്നേക്സ് ആർ റെപ്റ്റൈൽസ്. They do not have legs. They have scales or plates on the underside of their bodies. സ്നേക്സിന് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അടിയിൽ സ്കെയിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ്, ആ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. When snake move, these plate act like a feet and the ribs act like a legs. അപ്പോൾ സ്നേക്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള ബോഡിയുടെ അണ്ടർ സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഫീറ്റ്, ഒരു കാല് പോലെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി സ്നേക്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ലെഗ്സ്. സോ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് അല്ലെ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കാലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ റിബ്സ് ഈ പുറത്തെ ഈ അസ്ഥികൾ അതിനെ ലെഗ് പോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് സ്നേക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Besides the plates, they have strong muscles and a flexible backbone which help them to move forward. ഈ ലെഗ്സ്, പ്ലേറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ആനിമൽസിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട്. എവിടെ? ഫ്ലെക്സിബിൾ ബാക്ക് ബോൺ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകാം. നമുക്കറിയാം, പാമ്പ് ഇതിലൂടെ വേണമെങ്കിലും പൊത്തിനകത്തൊക്കെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കയറും അല്ലേ? അതിൻ്റെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബാക്ക് ബോൺ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ചില റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ബാക്ക് ബോൺ ഉള്ള റെപ്റ്റൈൽസ് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് ബോണും അതിൻ്റെ മസിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, റിബ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് ബോണും റിബ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സ്നേക്ക് പോലെയുള്ള ആനിമൽസ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, അതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ്, അണ്ടർ സൈഡിലുള്ള സ്കെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലെഗ്സ്. ലിസാർഡ്, ക്രൊക്കഡൈലൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്കെയിലി സ്കിൻ, ഡ്രൈ സ്കെയിലി സ്കിൻ വെച്ചിട്ടാണ്, അതിന് ലിംസ് ഉണ്ട്. ആ ലിംസും സ്കിന്നും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രൗൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി സ്റ്റഡീഡ് ലാൻഡ് ആനിമൽസ്, വാട്ടർ ആനിമൽസ്, ഇൻസെക്ട്സ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് reptiles. Then we are going to study how humans used to move one place to another place. We all know that we have two pair of legs and we have hand. In the foreside there are two pair of hands, and while walking and running we are use this back limbs alle ee otta limbs oru pair of limbs aanu nammal nadakkunnadinu odunnadinu okke use cheyyunne. enna matta animals il ninnu humans enganeyana different aayirikkunne? humans ina erect post nalla nere nikkan vendita nammale help cheyyunna ee two limbs aanu alle. Okay, come back. Page number 203. Just look at your textbook. Humans, compared to the limbs of animals, the limbs of human beings are highly developed. നമ്മുടെ ലിംസ് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദേ യൂസ്ഡ് ഓൺലി വൺ പെയർ ഓഫ് ലിംസ്. ലോവർ ലിംസ്, നമ്മുടെ ഈ ലോവർ ലിംസ് ആണ് നമ്മൾ ആരും നാലുകാലം നടക്കാറില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ വൺ പെയർ ഓഫ് ലിംസ് ആണ് നമുക്ക്
walk ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടു സപ്പോർട്ട് ദെയർ ബോഡി വൈൽ വാക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ്. നമ്മൾ നടക്കാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലോവർ ലിംസ് ആണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വൈ അൺലൈക്ക് അതർ ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ഇറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻസിന് നേരെ നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിയുന്നത്. സോ ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് വൺ പെയർ ഓഫ് ലിംസ് we can call the legs, our legs. Through using that legs we can run, walk and go any one place to another place. Okay, then what is the features of this type of adaptation? എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫീച്ചറിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്? വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ്? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ട് കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എനിമീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം, അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ്, സം പ്രിവിലേജ്. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് നോക്കാം. When in danger, they can use their legs to run and escape, and their arms or upper limbs for defense and attack. അപ്പം നമുക്ക് ലെഗ്സും ഉണ്ട് ഹാൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തമ്പ് ഈസ് ഇൻ അനദർ ഡയറക്ഷൻ. ഫോർ ഫിംഗേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദ one direction. It is thumbs are in opposite direction. So we can hold the things. നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിംഗേഴ്സ് ആർ എനേബിൾ ടു ഹോൾഡ് ദ ടൂൾസ് ഓഫ് മെനി കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്. നമുക്ക് വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നമുക്ക് ടൂൾസ് ഒക്കെ കൈ പിടിച്ച്. അങ്ങനെ മറ്റ് ആനിമൽസിനൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ തമ്പും നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗറും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ in a special case. So humans are very special animal. We can adapt different features in our body. We can stand by using two legs, and we can protect and attack using our two hands, and we can run from enemies through legs, and we can hold the things using our hand. We can do lot of works using our hand. So we can say humans are most developed among all animals. Humans ആണ്, മനുഷ്യരാണ് എല്ലാ ആനിമൽസിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗം. അതാണ് ഹ്യൂമൻസ്. സോ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ, നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ്, വാട്ടർ ആനിമൽസ്, ലാൻഡ് ആനിമൽസ്, reptiles, birds and humans. Among these all animals, humans are most developed because of their structure of their bodies. Okay, and then we are going to look at your textbook. There is a checkpoint. Can you solve that checkpoint? Sorry. First question. Most mammals have dash limbs. Most of the mammals have how many limbs? 4 limbs. Very good, 4 limbs. Then second question, dash used 4 paddle-like limbs to push water back and to swim. Turtle, penguin, frogs. So which one is the correct answer? Turtle. Very good. The dash is the flightless bird. പറക്കാൻ പറ്റാത്ത bird. Emu, cow, hen. Which one? Emu is the right answer. Good. Next we are going to study another very important topic, migration among animals. Migration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും animals move one place to another place for searching food, for resting, protect from enemies, and they are for resting. So many things they are move one place to another place. Large distance ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസും ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ആർട്ടിക് സേൺ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ഏകദേശം 35,000 കിലോമീറ്റർ വരെ അത് ഫ്ലൈ ചെയ്ത്
യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ്. ഫോർ നമുക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, കം ബാക്ക്, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Migration among animals. I am going to read the textbook. You can look at your textbook carefully. Some animals move great distance at a certain times of the year. ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ പലതവണ അത് ആനിമൽസ് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാ? ദിസ് മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൈഗ്രേഷൻ. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫിഗർ 12.9. ബേർഡ് migrate to escape harsh weather, to search food and reach their breeding grounds. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാസ് മൂവ്മെന്റ്, ഒരു ബേർഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മാസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹാർഷ് വെതർ. അത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് വണ് സെർച്ച് ഫുഡ്. They are searching food. They are moved for searching food. Then their breeding ground. അതിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പ്രസവകാലം അല്ലെങ്കിൽ അത് മുട്ടയിടുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ പോയി അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സിന്. അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ മൈഗ്രേഷൻ മീൻസ് ദി മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ. Animals migrate to escape harsh weather, search for food and reach their breeding grounds. Some birds like stork and mullards from their countries visit India every winter. ചില കൊക്കുകൾ നിങ്ങൾ കുമരകം ആ സൈഡിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. ചില ബേർഡ്സ് വിന്റർ സീസണിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും. അത് ആ വിന്റർ സീസണൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോർക്സ് ആൻഡ് മുള്ളാർ ഡക്സ്, ചില താറാവ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബേർഡ്സും ചില കൊക്കിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബേർഡ്സൊക്കെ കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വരാറുണ്ട്, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മൈഗ്രേറ്ററി ഫിഷ് ലൈക്ക് ഈൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് ആണ് അല്ലേ. ആ ഫിഷ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഈൽസ് ആർ സീൻ ഇൻ ലീവ് ഇൻ റിവേഴ്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ദേ ആർ ലീവ് ഇൻ റിവേഴ്സ്. But when the time of producing eggs, they can go to sea. അത് മുട്ടയിടുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് സീയിലേക്ക് പോകും, കടലിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് when egg hatch, the parents eels die and the young ones travel back to river. അവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ പേരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈല് ഡൈ ആകുകയും അതിൻ്റെ യങ് വൺസ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ യങ് വൺസ് വീണ്ടും റിവറിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതൊരു മൈഗ്രേഷനാണ് ഫോർ ബ്രീഡിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ ലോക്കസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈയിടെ നമ്മൾ പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ കണ്ടതാണ്. വെട്ടുക്കിളി എന്ന് പറയുന്ന ജീവികൾ അതിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് എവിടുന്നോ പറന്നു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാടി ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ വന്ന് പറന്നിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വെട്ടുക്കിളി. ഓക്കെ. ലോക്കറ്റ്സ് ആർ ഹാർംഫുൾ ടു മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസെക്ട്. അത് നമുക്ക് ഹാർംഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന്, നമ്മുടെ ക്രോപ്സിനൊക്കെ വളരെ ഹാർംഫുൾ ആണ്. ദേ ആർ ഈറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ക്രോപ്സ് വെൻ ദേ കം ടു ദി പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് എനി ഫീൽഡ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോക്കറ്റ്സ് ആർ harmful to migratory insects. Many kind of butterflies also migrate. പലതരത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. മൊണാർച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈ ഫ്രം കാനഡ ടു മെക്സിക്കോ. മൊണാർച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ കാനഡയിൽ നിന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആർട്ടിക് ടേൺ, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക് ടേൺ ഏകദേശം 35,000 kilometers they fly. ആർട്ടിക് ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക് ട്വൈസ് ഇൻ ഇയർ. ആർട്ടിക്കും അന്റാർട്ടിക്കിലേക്കും ഒക്കെ അത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ ഫ്ലൈ ചെയ്യും. യൂറോപ്യൻ സ്ട്രോക്ക് ട്രാവൽ യൂറോപ്പ് ടു ആഫ്രിക്ക എവരി വിന്റർ. യൂറോപ്യൻ സ്ട്രോക്ക് യൂറോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്ക്, ഒരു കൊക്ക്, അത് യൂറോപ്പിലേക്കും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും അങ്ങനെ വിന്ററിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് ദ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ആനിമൽസ്.
ഹൗ ഡു ദേ ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ? അതിപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്, ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഇത് ഡയറക്ഷൻ തെറ്റാതെ അത് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ്, അതൊരു രഹസ്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ഇത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇതിന് വഴി തെറ്റാതെയൊക്കെ വരും, അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് ദ ബേർഡ്സ്. ബേർഡ്സിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ചില ബേർഡ്സ് ചിലപ്പം ദേ ആർ യൂസ്ഡ് സീ കറൻസ്, സീയിലെ ചില വേരിയേഷൻ, കടലിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ, അതിൻ്റെ തിരമാലയും അതിൻ്റെ കറൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചില ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൻഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കലമാനുണ്ട്. റെയിൻഡിയർ ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺറൈസ്. സണ്ണിന്റെ റേസിനെ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മാനുകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സ് അതിന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും ഒരു രഹസ്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സയന്റിസ്റ്റ് യൂസ് വെരി ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ടു സ്റ്റഡി മൈഗ്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റ് ഈ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ ഈ റിങ്സ് ഒക്കെ ബേർഡ്സിലൊക്കെ റിങ്സ് കൊടുക്കും, കഴുത്താലൊക്കെ റിങ്സ് ഇടും. റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സയന്റിസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് പാറ്റേൺ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ബേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ആ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബേർഡ് വന്ന് ഒരു ബേർഡ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യരുത്, അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഹാംഫുള്ളും വരുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. വി ഷുഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അവർ ഫെദർ ഹെഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം എനി ഹാം. നമുക്ക് ആ ജീവികളെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. എ മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ. lot of things behind the migration. They are searching food, for breeding, for escape from harsh weather ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് these animals are move one place to another place. Lot of kilometers they move. It is the mystery behind how they find the direction. So scientists always study this type of migration of birds, and we have the responsibility for protecting that type of feathered creatures. Okay, so this today's class is very interesting class. So let's read. You have to read your textbook very carefully. There are lot of pictures are there, very interesting pictures. So you have to read 2 or 3 times, and any doubt you can ask me in personally or WhatsApp. So today's class I am winding up. Thank you.